Instituto Vida para Todos, estamos em meio a uma 생명방송국 conferência internacional na Estância 말씀에 Árvore 들어오심을 da Vida, 감사합니다. 우리는 지금 Sumaré, São 생명나무 Paulo, dentro do 상파울 tema 수마레에서 말씀을 Evangelho de 전하고 João, 있습니다. 전체적인 제목은 Palavra, 요한복음, Vida e Edificação. 말씀, 생명, Chegamos à 건축. mensagem de número 10. 이제 우리는 10번째 메시지에 왔습니다. O batismo de 제목은 Jesus e o chamamento 주님의 세례 dos 받으심과 discípulos. A leitura da 제자를 Bíblia, João, 부르심. capítulo 1, versículos de 29 até 51. 기도로 읽은 말씀은 요한복음 1장 29절서부터 51절. Estamos ruminando a última 오늘 우리는 mensagem. 되새김질 하고 있습니다. 지난주 말씀 9번째 Eu vou 메시지에서 ler aqui no resumo que fizemos 내가 da 여기서 imersão. 우리가 말씀의 잠김에 대한 요약된 Não nos 말씀을 enganemos. 읽겠습니다. 세 번째, Enquanto houver vazios em nossa vida, não seremos encabeçados por Cristo. 우리가 Podemos em algum 비어있는 momento 동안에 자신을 속이지 말고 desistir de seguir a carreira. A única maneira para o homem se tornar confiável é 사람이 sendo 믿을 만한 preenchido 사람이 plenamente 위해서는 por Cristo. 우리가 그리스도로 Pela 치워짐 imersão e 뿐이다. gritos de guerra, 말씀 안에 잠기고 invocamos 그거를 a palavra 선포하고 e pregamos o 말씀을 새기고 evangelho para sermos 복음을 preenchidos 전함으로써 até 우리는 a plenitude de Deus. 하나님에까지 치워지는 것이다. 우리가 창조된 것은 그릇으로서 하나님을 담기 Ele 위함이요. nos enche com seu poder, 능력 있는 sabedoria 자가 그분의 e 능력으로 우리를 capacidade. 채우실 것이며 Deus 지혜와 não precisa, 능력으로 você 우리를 não 채울 precisa 것이다. ser capaz ou 당신은 sábio para 능력 있는 fazer a 자가 obra 될 de 필요가 없다. Deus, 지혜 있는 자가 될 mas 필요가 없다. apenas 하나님의 permitir 일을 위해 ser 그러나 enchido 오로지 por aquele que é capaz, aquele que é 능력 sábio. 있는 자로 말미암아 치워지고 지혜 있는 자로 치워지고 그럼으로써 A igreja que 그리스도의 se 사역을 permite 하는 것이다. preencher é uma igreja 교회가 confiável, assim como Filadélfia. 치워지도록 허락하는 교회는 믿을 만한 Queridos 교회요. irmãos, essa aqui 빌라델비아 교회. é uma pérola, 이것은 porque por 하나의 20 séculos 진주입니다. poucos 20세기 동안 na igreja perceberam a respeito disso. 소수가 교회 안에서 이것을 O mero 깨달았습니다. ensinamento bíblico não 성경의 transforma o homem, 가르침은 mas é 사람을 quando nós 변화시킬 수 없습니다. permitimos 그러나 que através da 우리가 palavra de Cristo 그리스도의 sermos 말씀을 통해서 preenchidos pela 우리가 graça até a 하나님의 realidade, a plena 은혜로 realidade de 채워지고 Cristo. Aí sim 그리스도의 a igreja de Deus 힘줄로 se torna 충만케 될 confiável. 적에 그때 Por isso, irmãos, 하나님의 교회는 믿을 만한 교회가 됩니다. Deus 그렇기 sabe 때문에 disso. Deus não 하나님이 nos 그것을 criou 아시고 de uma maneira 하나님은 우리를 창조할 적에 super poderoso. Deus 능력 있는 자로 não 창조하지 criou o 않았습니다. homem 하나님은 사람을 창조할 적에 alfinete da perfeição, como ele fez. 완벽하게 창조하지 않았습니다. 루시퍼는 Mas ele 그렇게 fez o 했습니다. homem como um vaso, 그러나 사람을 창조할 적에 그릇으로 창조했고 esse que é tudo, onipotente, 모든 것이 하나님을 담을 수 있도록 é capaz de tudo. 전능하시며 그분은 모든 것을 행할 수 있고 그분은 능력이 있으시고 Por isso, 우리가 그분이 있을 적에 우리는 모든 것을 가진 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 em que você tem 당신 자체를 믿지 말고 conhecimento bíblico, 당신이 많은 성경의 지식이 있고 as verdades. 당신이 Você tem 하나님의 말씀을 잘 전제시킬 수 있고 많은 체험이 있고 크리스천 삶 가운데서 이것을 믿지 마십시오. em Cristo que está em 그리고 você. 당신 안에 있는 그리스도를 믿으시기 A 바랍니다. palavra de Cristo que 그리스도의 você 말씀을 믿고 aplicou através de 우리가 새기는 말씀, uns com os outros dentro 우리가 da 서로 말씀을 하락함으로 주어지는 imersão, 그리스도의 몸 안에서 주어지는 말씀 안에 잠기고 fazemos 우리가 ricamente nós a palavra de Cristo, irmãos, 그리스도의 말씀이 우리 안에 풍성히 거하게끔 하는 그러한 말씀. 그렇게 할 적에 우리는 até a plenitude de 하나님의 진리로 채워지고 하나님의 충만한 데까지 채워질 것입니다. confiáveis. 그럼으로써 우리는 Muito bem. 믿을 만한 사람들이 됩니다. 매우 좋습니다. 이제 우리는 Ao versículo 1 de João, a partir do versículo 29. 요한복음 1장 29절, 29. No dia 29절을 보도록 하죠. viu
이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 첫 번째 세례 안에 주님에 대한 소개인 것입니다. 그것은 예수가 하나님의 어린 양이라고 소개했습니다. 유대인들, 인도하는 자들은 메시아가 오기를 기다렸고 아주 거대하게 나타나기를 기다렸습니다. 하나님의 선자가 오고 엘리야처럼 오기를 원했던 것입니다. 종교는 깨닫지 못합니다. 타락한 사람, 죄인에게 첫 번째 필요한 것은 구속이라는 것을 모릅니다. 사람이 먼저 봐야 되는 것은 사람의 죄 문제를 해결할 필요가 있다는 것입니다. 그러므로 하나님과 평강을 가질 수가 있습니다. 에덴 동산에서 사람이 처음에 타락한 다음에 속임을 당하고 그 뱀에게 속임을 당해서 강궤에 속아나무 들어갔습니다. 하나님 말씀을 의심하기 시작했습니다. 창세기 3장 1절의 말씀인 것입니다. 창세기 3장 1절 이렇게 말합니다. 여호와 하나님의 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하더라. 뱀이 여자에게 물러가라되 하나님이 참으로 너희들로 동산 모든 나무 실과를 먹지 말라 하시더냐? 하나님의 적은 알았습니다. 하나님이 창조한 사람, 에덴 동산에 둔 그 사람, 그는 하나님을 온전히 믿었습니다. 사람은 단순했고 순수했고 하나님 말씀을 들었고 그리고 하나님 말씀을 순종했던 것입니다. 그래서 사단이 뱀을 통해서 하나님을 안 좋게 말하는 것은 소용없다는 것을 알았습니다. 하나님이 창조한 사람은 그것을 받지 않았을 것입니다. 그러나 사단은 알았습니다. 1%의 의심, 하나님 말씀에 대해서 그렇게 문을 연다는 것을 알았습니다. 속임을 당한다는 것을 알았습니다. 그래서 그는 말하기를 하나님이 참으로 너희들로 동산 모든 나무에게 실과를 먹지 말라 하더냐? 하나님이 그렇게 말하지 않았습니다. 모든 음식은 에덴 동산의 모든 것은 하나 사람에게 음식이었습니다. 그러나 사단은 매우 간교했습니다. 약간의 의심을 하나님 말씀에 의심을 뒀습니다. 하와는 영향을 받았습니다. 약간 하나님이 이렇게 말하지 않았지. 그리고 그때 사단에게 그녀를 속일 수 있는 기회를 줬던 것입니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 당신이 순수하며 단순하며 하나님을 사랑하며 하나님 말씀을 사랑합니다. 그러나 그가 1%의 의심을 하나님 말씀에 대해서 두었을 적에 선지자의 말씀에 이런 의무를 두었을 적에 1%의 그 의심이 바로 단순함으로 벗어나게 하며 하나님을 향한 순수함으로부터 벗어나게 합니다. 그렇기 때문에 속임을 당하지 마십시오. 이것으로 인해서 사람은 하나님이 창세기 2장 17절에서 하신 말씀을 범했습니다. 선악을 하게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 하나님이 어떤 나무를 먹지 말라는 나무는 선악을 하게 하는 나무의 음식이었습니다. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하십니다. 하나님의 말씀은 진리입니다. 당신이 믿는다면 당신은 믿을 필요가 있고 의심 없이 믿을 필요가 있습니다. 그분이 말씀하셨으면 말씀하신 것입니다. 그러나 적은 의심을 집어넣고 어떠한 일이 있었죠? 창세기 3장 6절을 보십시오. 여자가 그 나무를 먼저 먹어주기도 하고 보암직도 하고 지롭게 할 만큼 탐스럽기도 하고
한 나무인지라 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주매 그도 먹은지라. 그때부터 하나님의 말씀을 범했습니다. 하나님은 먹지 말라고 선악과는 날배를 먹지 말라 했는데 그것을 먹었던 것입니다. 이러한 하나님 말씀을 범한 것, 아담의 그 순종하지 못하면 사람으로 하여금 하나님으로부터 끊어지고 사람 안에 이 세상에 죄가 들어왔습니다. 그리고 사망이 죄로 말미암아 들어왔고 죽음이 모든 사람에게 임했던 것입니다. 이것을 우리는 로마서 5장에서 볼 수 있습니다. 로마서 5장 12절. 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 19절은 말합니다. 좀 더 분명히 말합니다. 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 한 사람이 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이. 그렇기 때문에 형제들이여 우리 모두는 죄인들이 되었던 것입니다. 우리가 죄를 지음으로 죄인 된 것이 아니라 우리가 죄인으로 태어났기 때문에 죄인들인 것입니다. 아담이 범함으로 인해서 로마서 3장 9절. 그러므로 또 아니요 우리는 나오냐? 결코 아니라. 유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 당신이 유대인이건 당신이 헬라이건 모두가 죄 아래 있게 되었습니다. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없도다. 다 지우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 15절. 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 저희 눈앞에 하나님을 두려움이 없느니라. 한과 같으니라. 로마서 5장에서 18절. 하나님의 정죄받음. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 의의 한 범죄로 인해서 아담의 범죄로 인해서 우리 모두가 사람은 이미 판단을 받고 심판이 왔습니다. 아담의 죄짐으로 인해서 그리고 이미 판결이 났고 이미 정죄함을 받았던 것입니다. 죽음으로 정죄함을 받은 것입니다. 그러나 히브리서 9장 22절. 우리의 미래는 이미 결정되었던 것입니다. 이미 심판함을 받았고 우리는 판단을 받고 오로지 이러한 하나님의 심판이 집행되는 것만이 남았습니다. 그러나 히브리서 9장 22절 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라. 다른 말로 말해서
우리가 갈 길이 없었던 자였지만은 아담이 죄로짐으로 인해서 우리는 판단함을 받고 정죄를 받고 이제 판결이 영원한 죽음으로 판결이 났던 것입니다. 우리에게는 구원이 있질 않았습니다. 제사함이 있을 수가 없었습니다. 피 흘림이 없이는 제사함이 없습니다. 우리가 피를 흘린다면 우리는 죽는 것이요 끝나는 것입니다. 그러나 하나님의 은혜로 말미암아 히브리서 9장 12절 염소와 송아지의 피를 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 예수 그리스도의 피로 인하여 영원한 속죄를 이루사 단번에 지성소에 들어가셨느니라. 영원한 속죄를 이루사. 하나님 알았습니다. 사람이 어떻게 스스로 구원받을 수가 없었습니다. 죄사함을 받을 수가 없었다는 걸 알았습니다. 피 흘림이 없이는 피를 흘린다면 그는 이미 끝난 것입니다. 그렇기 때문에 하나님은 그의 아들을 보내셨습니다. 우리를 대신해서 죽게 하셨습니다. 그의 피를 흘림으로써 당신과 나를 위해서 피를 흘리신 것입니다. 그렇기 때문에 그는 단번에 영원한 구속을 이루신 것입니다. 그렇게 13절에 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결케 하여 거룩게 하신즉 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐. 주 예수여, 그렇기 때문에 그는 새 언약에 충분히 이는 언약 때 범죄자를 속하려고 죽으사 그리심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이니라. 기묘하게 좋습니다. 그렇기 때문에 우리 주 예수 그리스도는 그분은 하나님의 어린 양이 있습니다. 그는 그런 당신과 나를 위해서 유월절 어린 양이 있습니다. 출애굽기 12장 여기서는 어떻게 하나님이 애굽에서 하나님의 백성을 구원하셨는가? 바로는 단단한 마음을 갖고 하나님의 백성을 놓아주기를 원치 않았습니다. 그리고 그들로 하여금 하나님을 섬기는 걸 원치 않았습니다. 그러나 하나님이 10번째 재앙을 내림으로써 10번째 재앙은 바로 장자가 죽음을 당하는 것입니다. 장자는 온 집을 대표합니다. 장자의 죽음은 그 가족의 죽음인 것입니다. 모두가 그것은 세상을 대표하는 것이요 모든 사람의 죄를 지고 모두가 하나님의 영광에 이르지 못한 상태가 되었습니다. 그리고 피 흘림이 없이는 죄사함이 있을 수가 없게 되었습니다. 모두가 죽을 필요가 있었습니다. 그러나 하나님은 구원의 길을 여셨습니다. 출애굽기 12장 1절 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일러 가라사대 이다로 너에게 달의 시작 곧 해 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 회중 중에서 구하여 이르기라 이달 열흘에 너희 매인이 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 장자의 죽음은
온 가족의 죽음을 대표하는 것입니다. 그래서 각 가족마다 어린 양을 준비할 필요가 있었습니다. 각 가족마다 그러한 어린 양이 죽음으로써 바로 어린 양은 장자를 대표하며 온 가족을 대표하는 것입니다. 5절. 너희 어린 양은 흠없고 1년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 14일까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 이 어린 양은 해질 적에 오후에 죽임을 당합니다. 그 해질 적은 그 다음 날이 시작됩니다. 그 피로약을 양을 먹을 집 문 좌우 설주와 임방에 바르고 문설주가 뭐죠? 문 좌우 설주 그리고 임방 그건 이 바로 문의 기둥인 것입니다. 그것은 문 위에 있는 나무, 밑에 있는 나무, 그것이 바로 문설주인 것입니다. 그래서 피를 거기에 바르고 그것에 피를 바를 필요가 있었습니다. 그러한 문설주에 그 밤에 그 고기를 불에 구워 먹고 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 여기 무교병 그 부패되는 것은 죄를 예표합니다. 그리고 쓴나물 12절 11절 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것이 여호와의 유월절이니라. 왜 내가 그 밤에 애굽 땅에 들어 다니며 사람과 짐승을 물어나고 애굽 나라 가운데 처음 난 것을 다 치고 애굽의 모든 신에게 벌을 내리리라. 나는 여호와니라. 내가 애굽 땅에 칠 때 그 피가 너희의 거하는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼 때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 내가 모든 것을 판단하는 천사를 보낼 것이고 모든 집마다 장자가 죽을 것이며 천사가 그 집을 넘어갈 적에 이스라엘 백성의 집을 넘어갈 적에는 피를 볼 것입니다. 문설주의 피를 볼 것이고 그래서 그는 그 집을 넘어갈 것입니다. 그 집을 넘어가는 것이 바로 오순절이라는 뜻입니다. 바로 지나감, pass over. 그 집에 죽음이 있어야만 되는데 죽음이 있지 않는 것은 누가 대신해서 죽었던 것입니다. 누가 그를 위해서 죽었죠? 어린 양인 것입니다. 그 피가 바로 문설주와 그 위에 발라 있습니다. 그날에 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대 지킬지니라. 영원한 규례로 대대로 지킬지어다. 주 예수여. 왜냐하면 주님이 모든 이스라엘 백성의 가족을 구원하신 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 죽음으로부터 구원을 받은 자들인 것입니다. 생각해 보십시오. 우리 누구도 여기 있을 자격이 있질 않았습니다. 우리의 목적은 이미 결정되었습니다. 모든 죄인은 이미 심판을 받고
판단을 받았습니다. 오로지 그걸 집행하는 것만이 남았던 것입니다. 그러나 하나님의 은혜로 말미암아 하나님은 그리스도를 보내셨고 그분은 하나님의 어린 양으로 오셨습니다. 그분의 첫 번째 오심은 예수가 어린 양으로 오셨고 사람을 구속하기 위해서 오셨습니다. 이제 우리가 이사야서 53장을 볼까요? 주였어요. 당신은 압니까? 주님이 오실 적에 그분은 유대인들 인도자들이 기다리는 모습을 보지 않았습니다. 그들은 하나님의 그의 아들을 메시아를 보냈을 때 아주 멋있게 나타나시고 종교들이 바라는 방식대로 큰 인도자로서 오는 걸 기다렸습니다. 그렇지 않았습니다. 하나님은 그분이 아들이 올 적에 매우 겸손하게 왔습니다. 사람이 기다리지 않는 방식대로 왔습니다. 이 구절을 보십시오. 1절서부터 우리의 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와의 팔이 네게 나타났느냐? 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 줄기 같아서 예수는 이 땅에 오셨을 적에 그의 겉모습은 마른 땅에서 나온 줄기 같았습니다. 뿌리 같았습니다. 고운 모양이 없었습니다. 주님의 아주 아름다운 모습으로 머리가 노랗고 눈이 파란 그런 모습이 아닙니다. 하나님이 이런 방식으로 그의 아들을 보내지 않았습니다. 그는 겉모습이 있지 않았습니다. 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 여자들이 뭘 원하는 게 있었다면 그런 모습을 오지 않고 그분은 고운 모양도 없고 풍채도 없었습니다. 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 우리의 가장 못생긴 사람도 뭔가 그래도 볼만한 것이 있습니다. 그렇지 않습니까? 그러나 여기서 말하기를 흠모할 만한 아름다운 것이 하나도 없다고 말합니다. 그렇기 때문에 그분의 겉모습은 하나의 시험이었습니다. 세례요한에게 시험이었던 것입니다. 그는 멸시함을 받았습니다. 사람에서 싫어 버린 바 되었습니다. 강고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람에게 얼굴을 가리우고 보지 않기를 안음을 받은 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였다. 어느 누구도 가치를 두지 않았어 그에게. 그렇기 때문에 그는 실로 우리의 질고를 지고 그의 겉모습도 우리 죄 때문에 그런 모습이 있는 줄 알았습니까? 그는 당신의 죄 때문에 저주를 받은 것입니다. 겉모습 또한 그랬습니다. 저주를 받은 것입니다. 그는 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 다가셨은즉 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였도다. 그러나 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 채찍을 받음으로 우리가 나음을 입었도다. 우리 모두가 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다.
그 위에 그분이 눌림을 당하고 겸비케 되었고 그러나 입을 열지 않았습니다. 그가 곤욕을 당하고 괴로울 때도 그 입을 열지 아니했습니다. 마치 도상에서 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. 그가 곤욕과 심판을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에서 누가 생각하기를 그가 산의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인함이라 하였습니다. 그가 강포를 행치 아니하였고 그 입에 괴사 없었으니 그 무덤이 악인과 함께 되었으며 묘실이 부자와 함께 되었도다. 여호와께서 그를 상함을 받게 하시기를 원하사 질거를 담게 하셨은지요. 그 영혼을 속죄 제물로 드리시기에 이르면 그가 그 시를 보게 되며 그날은 길 것이며 또 그 손으로 여호와의 뜻을 성취하리로다. 가라사대 그가 자기 영혼에 수고하는 것을 보고 만족히 여길 것이라. 너의 의로운 종이 오늘 저녁에 그분은 우리를 바라보고 있습니다. 그의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리라. 이러므로 내가 그로 존귀한 자와 함께 분깃을 얻게 하며 강한 자와 함께 탈취할 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄 중 하나로 헤아림을 입었느니라. 참으로 많은 의미가 있습니다. 세례 요한이 자신을 소개했을 적에 그를 소개했을 적에 보라 하나님의 어린 양이로다. 이거보다 더 편한 것이 있지 않습니다. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이제 우리는 요한복음 1장으로 돌아갑시다. 30절. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있은즉 나보다 먼저 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계시기로 한 것은 이 사람을 가리킵니다. 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 그를 이스라엘에게 나타내기라 함이라 하니라. 세례 요한이 예수와만 친척입니다. 그러나 여기서 말하기를 그를 모른다고 말합니다. 이것이 어떻게 가능한지 모르겠습니다. 그러나 이곳에서 내가 알게 되는 것은 어렸을 적에 보고 그 다음에 못 봤을 수도 있습니다. 그래서 예수가 누군지를 몰랐습니다. 그의 겉모습을 못 봤던 것입니다. 주 예수여. 그렇기 때문에 겉모습, 예수님의 그 겉모습은 가장 안 좋은 겉모습이었습니다. 아름다움이 있지는 않았습니다. 내가 믿기로는 이것은 세례요한에게 한 시험이었을 것입니다. 그러한 겉모습을 가진 예수, 그것이 그 겉모습이 모든 사람에게 시험이었습니다. 이것이 예수가 그를 만난 다음에 그에게 영향을 줬습니다. 예수가 이스라엘에게 나타났을 적에 참으로 세례 요한은 뭔가 상자 밖의 일을 했던 것입니다. 그는 엄마 뱃속부터 특별했습니다. 성령이 충만했습니다. 제사장들이
가질 그런 모든 권위를 그런 할 수 있는 것들을 누리지 않고 종교의 모든 유대교의 모든 종교의 제사절에 받을 수 있는 것을 누리지 않았습니다. 먹는 것과 입는 것과 그가 생계가 이미 보장된 것입니다. 그러나 그는 성령이 충만했습니다. 그는 모든 사람들에게 관심을 가졌던 것입니다. 성전에 있어야 되는데 그는 광야로 갔습니다. 그는 광야에서 세상의 옷을 입지 않고 그 낙태 옷을 입었던 것입니다. 그를 봤을 적에 낙태에다 갔습니다. 그는 부드러운 음식, 세상의 음식을 먹지 않고 그는 맥두기와 석청을 먹었습니다. 이것이 바로 세례 요한인 것입니다. 성령이 충만했습니다. 회개하라, 천국이 가까워합니다. 그는 바리새인들에게 말했습니다. 독사의 자식들아, 앞으로 올 해를 어떻게 너희가 피하려 하느냐. 그는 참으로 상자 밖에서 성령이 충만한 자였습니다. 그는 회개를 전했고 백성들의 마음을 준비하며 예수를 첩경을 준비했던 것입니다. 예수를 영접할 걸 기다렸습니다. 그는 담대했습니다. 그리고 여기에 쓰임을 받았습니다. 그때 예수의 세례 32절 요한이 또 증거하여 가로되 내가 보매 성령이 비둘기같이 하늘로서 내려와서 그 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 주라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머문 것을 보거든 그하고 성령으로 세례를 주는 인줄인 줄을 알라 하셨기에 내가 보고 그의 하나님의 아들이심을 증거하느니라 하니라. 이때 상황은 우리가 생각했던 그런 상황이 아니었습니다. 예수는 아직도 제자가 있지 않았습니다. 주님은 혼자 계셨고 그런 모든 군중 가운데 있었고 그들 가운데에서 세례를 받으셨습니다. 세례요한에게 세례를 받았습니다. 그 상황을 파악합니까? 그 군중 가운데 있었는데 그 가운데서 세례를 받았습니다. 줄 서고 있다가 세례를 받으신 것입니다. 세례요한이 그를 세례 줬습니다. 누가 예수인지 네가 어떻게 알 거냐 하면 하나님이 세례를 줄 적에 너는 볼 것이다. 그 위에 성령이 비둘기같이 하늘로서 내려오리라. 성령이 내려올 것이다. 이해가 합니까? 이런 방식으로 그가 세례를 주고 세례를 주다가 어떤 사람에게 이 사람이 못생겼습니다. 아름다움이 있지 않았습니다. 하나님이 보낸 그 뭔가 두드러진 사람이 아니었습니다. 그가 어떻게 예수여 그리스도인 걸 어떻게 알죠? 성령이 그에게 비둘기처럼 내리는 그 사람이 그였습니다. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 주라 하선 그이가 나에게 말하기를 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든 그하고 성령으로 세례를 주는 인줄을 알게 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증거하였노라 아니라. 여기서 비둘기처럼 내렸다가 말하지 않습니다. 그러나 다른 분기체의 말씀으로 볼 적에 성령이 비둘기처럼 내렸다가 말합니다. 성령은 보이지 않습니다. 그러나 그 순간 세례 요한이 보이지 않는 성령이 비둘기처럼 내리는 것을 봤습니다.
이 일을 통해서 그는 간증했습니다. 증거했습니다. 그가 세례준 자가 바로 예수라는 것을 증거했습니다. 그가 성령으로 세례를 줄 자라는 것을 알았습니다. 이 성령이 예수의 임하신 성령, 사실을 말하자면 하나님의 기름 부음인 것입니다. 주님이 하나님으로부터 기름 부음을 받은 것입니다. 그가 하나님의 기름 부음을 받은 자 그리스도라는 것을 증거한 것입니다. Evidentemente, irmãos, por que forma de pomba? 왜 비둘기로 내리셨죠? 언약궤에서 노아의 방주 때 노아가 그 노아의 방주가 내렸을 적에 그러한 홍수 그것이 말랐습니까? 말랐습니까? 그걸 알기 위해서 어떻게 됐죠? 창문도 없었고 볼 수가 없었습니다. 밖을 볼 수가 없었습니다. 그가 뭘 어떻게 해야 됐죠? 누가 합니까? 그가 비둘기를 밖으로 냈습니다. 창세기 8장. Versículo 6절. 40일이 지나서 노아가 그 방주를 지은 창을 열고 그가 비둘기를 풀기 전에 까마귀를 낳았습니다. 노아는 상황을 알았습니다. 왜냐하면 까마귀는 새로서 시체를 먹습니다. 시체를 먹습니다. 까마귀가 내어놓으니 까마귀가 물의 땅에서 마르기까지 날아 왕래하였더라. 까마귀가 시체를 찾으면은 있을 데가 없으면 돌아온 것입니다. 그가 그 다음에 비둘기를 내어놨습니다. 지면의 물이 감한 여부를 알고자 하네. 온 지면에 물이 있으므로 비둘기가 접촉한 곳을 찾지 못하고 방주로 돌아와 그에게로 돌아오는지라. 그가 손을 내밀어 방주 속 자기에게로 받아들이고 또 7일을 기다려 다시 비둘기를 방주에서 내어놓으니 저녁 때 비둘기가 그에게로 돌아오는데 그 입에 감람새의 잎사귀를 잇는지라. 이에 노아가 땅에 물이 감한 줄 알았으며 또 7일을 기다려 비둘기를 내어놓음에 다시는 그에게로 돌아오지 아니하였더라니. 밖에서 살 수 있었기 때문인 것입니다. 생명이 싹이 나고 자랐기 때문인 것입니다. 이 스토리를 이해합니까? 까마귀는 죽음을 쫓아갑니다. 그 시체를 먹습니다. 브라질에서 그 까마귀를 잘 보지 못합니다. 여기서는 그 우루브라는 것을 봅니다. 우루브. 까마귀보다 큰 새죠. 우루브는 그 시체를 먹습니다. 숲속에서 우루브가 모여 있는 쪽에 거기에 뭔가 죽은 것이 있기 때문인 것입니다. 그들이 그러한 시체를 먹습니다. 그런 시체만을 먹는 크리스찬들이 있습니다. 어떠한 죽음이 있을 적에, 영적인 죽음이 있을 적에, 부정적인 일이 있을 적에 그런 까마귀가 합심합니다. 모입니다. 과거에 알던 그런 까마귀도
이제 나타난 그 까마귀 서로 연결돼서 나타납니다. 그들이 죽음을 되새김이라고 했죠. 그 죽음을 시체를 먹고, 그러나 비둘기는 시체를 먹지 않습니다. 비둘기는 생명을 먹습니다. 이 비둘기는 그 입에 그 감람나무의 잎을 가져왔습니다. 그것은 생명이요 영인 것입니다. 기름을 산출합니다. 비둘기는 영과 생명과 관련되어 있습니다. 하나님은 사람에게 영을 주기 원하며 예수를 통해서 영을 주기 원하십니다. 또 다른 면으로 성령은 기름 부음을 예표합니다. 모든 성막의 기구들, 그리고 모든 제사장들, 거기서 일하는 제사장들, 그들은 기름 부음을 받고 그 일을 하기 위해서 부름을 먼저 받을 필요가 있습니다. 성령이 먼저 예수 그리스도를 기름 부음을 부었고 그의 사역이 이 땅에 시작되는 것을 허락했던 것입니다. 기름 부음은 그리스마, 헬라어로 그리스도는 그리스도, 그리스도란 말은 기름 부음을 받았다는 것입니다. 세례 요한이 봤을 적에 비둘기처럼 그 위에 성령으로 임하는 것을 봤을 적에 하나님은 예수를 기름 부은 것입니다. 그의 사역을 개최하신 것입니다. 이 땅에서 사역. 그렇기 때문에 그는 그 그리스도이십니다. 이제 우리가 요한복음 1장으로 다시 돌아와서, 그래서 그러한 까마귀가 되지 마십시오. 죽음만을 찾지 마십시오. 부정적인 말을 듣지 마십시오. 오로지 비판적이고, 우리는 이런 것을 원치 않습니다. 우리는 생명을 원합니다. 형제들의 이 기쁨을 보십시오. 이러한 기쁨은, 모든 기쁨은 생명으로 온 것입니다. 당신이 볼 수 있는 것이, 죽음을 먹는 자들은 그 얼굴이 가라앉습니다. 기억합니까? 가인이 그런 시기심이 가득하고 증오가 아벨에게 대해서 증오가 있을 때에 성경은 말합니다. 그의 얼굴이 떨어졌다 말합니다. 죽음을 만지는 자는 얼굴에서 슬픈 표정이 있고 기쁨이 없습니다. 그러나 옳다고 생각합니다. 옳다고 생각합니다. 그러나 기쁨이 있질 않습니다. 그리고 기쁨이 있는 아벨을 시기합니다. 그러나 하나님의 은혜로 나는 죽음을 만지기 원치 않습니다. 주여, 나는 단순함을 잃어버리지 않겠다고 말하십시오. 우리는 우리 사춘기 아이들과도 같이 단순하고 순종하는 자가 되기 원합니다. 이것이 바로 축복인 것입니다. 죽음으로부터 도망하십시오. 도주하십시오. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중 두 사람과 함께 섰다가 예수의 다니심을 보고 말하되, 보라, 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 쫓거늘 형제들이요, 이상합니다. 세례 요한이 그가 온 것은 첩경을 그리스도를 모시기 위해서 첩경을 준비하는 자였습니다. 그는 그리스도를 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린이라고 제시했습니다. 그는 예수님을 세례를 줬고 그 다음날 예수를 그의 두 제자에게 그게 하나님의 어린 양이라고 말했습니다. 그 제자들은 그것을 이해하고 더 이상 세례를 쫓는 것이 아니라 예수를 쫓는다는
것을 깨달았습니다. 예수를 쫓았던 것입니다. 그렇다면 세례 요한도 주님을 쫓을 필요가 있지 않습니까? 그거 할 일을 그는 이미 행했습니다. 나는 어저께 교통했습니다. 요한복음 1장에서 27절 예수를 세례를 주기 전에 그가 뭐라고 말했습니까? 곧 내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신들매 불교도 감당치 못하겠노라 하더라. 세례 주기 전입니다. 사도행전 바울이 사도행전 13장 25절에서 말한 것과 동일합니다. 뭐라고 말하죠? 사도행전 13장 25절. 그러나 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때 말하되 너희가 나를 누구라 생각하느냐? 나는 그리스도가 아니라 내 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발에 신 풀기를 감당치 못하겠노라 하였습니다. 이해가 합니까? 그가 예수를 세례를 주기 전의 모습에 말한 것입니다. 그래서 그가 예수를 소개했을 적에 세례 요한은 그의 일이 끝난 것입니다. 그의 할 일을 행한 것입니다. 이제는 내가 할 일을 했다. 하나님이 이 일을 하도록 나는 예수를 소개했고 예수를 세례를 줬고 나는 이제 예수를 쫓으리라. 그러나 그렇게 하지 않았습니다. 그 제자 중 하나가 예수를 쫓는 그 제자가 하나는 안드레 40절에 나옵니다. 요한의 말을 듣고 예수를 쫓은 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 요한의 세례를 듣고 주님을 쫓았습니다. 다른 자가 누구죠? 여기 두 명입니다. 성경을 공부하는 자들의 그들이 말하는 그 흐름은 다른 이는 요한이라고 말합니다. 왜냐하면 요한이 습관적으로 자기 이름을 감춥니다. 자기 이름을 말하지 않습니다. 그렇기 때문에 여기에 그의 이름을 말하지 않았습니다. 그래서 많은 이들이 생각하기를 이 다른 이가 바로 이 요한이라고 생각합니다. 그리고 또 여기에 대해서 우리가 변론을 가질 필요 없습니다. 또 어떤 이들은 생각하기를 다른 이가 빌립이라고 생각합니다. 왜 그렇죠? 빌립이 안드레와 매우 친근했습니다. 예를 들어서 요한복음 6장에서 여기 이거 누구냐가 하는 것이 그렇게 중요하지는 않습니다. 그러나 당신이 알 필요가 있습니다. 이러한 친근함, 빌립이 안드레와 친했습니다. 요한복음 6장 7절 빌립이 대답하여 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리의 떡이 부족하리이다. 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 5가지와 물고기 2마리. 그러니까 빌립 그는 예수께 직접 갈 수가 있지는 않았지만은 그래서 그는 말하기를 안드레에게 말했던 것입니다. 안드레가 그 얘기를 듣고 예수에게 말했던 것입니다. 그래서 빌립은 안드레와 매우 친근했습니다. 그래서 빌립은 주님에게 직접 갈 수가 없었기 때문에 빌립에게 안드레에게 말했고 그래서 이런 방식으로 예수께 말했던 것입니다. 요한복음 12장 20절 명절에 예배로 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데
저가 갈릴리 벳제 사람 빌립에게 가서 청하여 가로되 선생이여 우리가 예수를 배웠고자 하나이다 하니 빌립이 안드레에게 가서 말하되 직접 예수께 말하지 않고 빌립이 안드레에게 가서 말하고 봅니까? 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여짜온대 빌립은 안드레와 친근했습니다. 그래서 어떤 이들은 생각하기를 이런 다른 제자가 빌립이라고 생각했습니다. 중요하지 않습니다. 어쨌든 전전합시다. 이것이 중요하다면 하나님은 우리에게 빛을 줄 것입니다. 내가 32절까지 읽었습니다. 두 제자가 주님을 쫓았습니다. 37절 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 쫓거늘 예수께서 돌이켜 그들 쫓는 것을 보시고 물어가라사대 무엇을 구하느냐 그러되 라비여 어디 계시나이까 라비로 번역한 적 선생이라. 나는 세례에 대해서 좀 더 말하기를 원합니다. 말할 수 있겠습니까? 요한복음 3장 22절서부터 이후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 세례를 주시더라. 유하시며 세례를 주시더라. 예수가 갈릴리로 갔습니다. 이 구절에서 예수는 유대로 갔다 말합니다. 유대는 예루살렘에서 가깝습니다. 갈릴리는 좀 더 북쪽에 있습니다. 갈릴리 바다. 그러나 여기서 예수는 제자들과 함께 유대로 갔습니다. 거기서 그들과 함께 세례를 줬습니다. 주님이 세례를 준 것이 아니라 다음 구절에서 말합니다. 요한도 살렘 가운데 에논에서 세례를 주니 왜냐하면 거기에 물들이 많음이로라. 사람들이 와서 세례를 받더라. 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라. 이상하지 않습니까? 주님이 유대로 갔을 적에 주님이 세례를 줬지만은 주님이 아니라 제자들이었습니다. 그리고 다른 지역에서 세례 요한이 세례를 줬습니다. 백성들이 그에게로 쫓아갔습니다. 그는 주님의 그 사역을 방해한 것이 아닙니까? 경쟁자가 된 것이 아닙니까? 뭔가 사람들로 하여금 혼돈되게 한 것이 아닙니까? 그는 그의 일을 이미 행했고 주님의 길을 석경을 준비했습니다. 주님의 길을 준비한 것입니다. 그의 일은 끝났습니다. 그는 지속적으로 역사할 필요가 없었습니다. 그가 말하기를 그는 커질 필요가 있고 나는 적어질 필요가 있다. 그는 그렇게 말했지만은 그가 없어져야만 되는데 여기 이러한 표현은 이상합니다. 이러한 24절에 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라. 이것이 뭘 얘기하죠? 하나님이 이러한 경쟁됨을 기뻐하지 않았습니다. 그가 멈추지 않으면 그가 감옥으로 간다는 것을 암시하신 것입니다. 이해갑니까? 요한의 제자 중에서 한 유대인으로 더불어 결례에 대하여 변론이 되었더니 저희가 요한에게 와서 가라되 라비여 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 자 곧 선생님이 증거하시던 자가 세례를 주매 사람이 다 그에게로 가득하더이다. 요한이 대답하여 가라되 이론적으로는 아름답습니다.
만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라. 내 말한 바 나는 그리스도가 아니요 그 앞에 보내심을 받은 자라 한 것을 증거할 자가 너희니라. 그의 앞선 자라면 그리스도가 나타났다면 자기는 주님을 쫓을 필요가 있지 않습니까? 신부를 취하는 자는 신랑이니 서서 신랑의 음성을 듣는 자가 친구가 크게 기뻐하니 나는 이러한 기쁨이 충만하였노라. 그는 흥하여야 하겠고 나는 세어야 하리라 하니라. 아주 말한 것이 매우 옳았습니다. 그러나 이것을 실행할 필요가 있었습니다. 주 예수여. 4장 1절부터 3절 예수의 제자를 삼고 세례를 주는 것이 요한보다 많다 하는 말을 바리새인들이 들은 줄을 주께서 아신지라. 더 많은 자들이 요한보다도 주님을 쫓았습니다. 2절에서 설명합니다. 예수께서 친히 세례를 주신 것이 아니요 제자들이 준 것입니다. 그래서 예수가 뭘 봤냐면은 이러한 경쟁됨이 있는 것을 바리새인이 본 것을 보고 예수께서 친히 유다를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 때 이거 봅니까? 이런 상황을 봅니까? 별로 상황이 좋지가 않습니다. 그래서 우리가 봐야 되는 것이 우리는 네 번째 날의 빛이 필요합니다. 믿을 만한 사람이 되는, 하나님에게 믿을 만한 사람이 되는 것은 하나님의 말씀이 우리 가운데 역사하는 것으로 허락하고 그리스도가 우리 마음 안에 거하게끔 하며 먼 빈 공간을 채울 필요가 있습니다. 왜냐하면 우리는 아직도 많은 부분이 실제가 없습니다. 영적인 실제가 없습니다. 많은 부분에 우리 안에 많은 부분들이 옛 사람으로 채워져 있고 옛 창조 가운데 있습니다. 그렇지 않습니까? 우리 혼의 선한 부분, 이것이 우리를 속입니다. 우리는 우리 자신을 믿을 수가 없습니다. 우리가 추구해야 될 유일한 것은 말씀의 잠김을 통해서 우리가 서로 그리스도의 말씀을 말하고 그리스도의 말씀 안에 우리 안에 풍성히 거함으로써 우리가 서로 가르치며 권면하며 이러한 방식으로서 우리는 그리스도로 지어지는 것입니다. 타락한 사람의 본질로 지어진 것, 혼의 좋은 부분마저도 점차적으로 없어질 필요가 있습니다. 우리는 이러한 빈 공간을 그리스도로 채울 필요가 있습니다. 그럴 적에 사람이 믿을 만한 사람이 됩니다. 믿을 만한 사람이 되기 원합니까? 이것이 유일한 길인 것입니다. 당신이 성경을 많이 아는 그것이 믿을 만한 사람이 된다는 보장이 없습니다. 그리스도의 말씀이 우리 안에 거하고 모든 빈 공간을 채울 적에 그리스도가 우리의 머리가 될 적에 믿을 만한 사람들이 되어가는 것입니다. 주 예수. 이제 우리가 지속적으로 말씀을 봅시다. 아, 26절 저희가 요한에게 와서 가라되 라비여 선생님께서 함께 유다는 저편에 있던 자가 선생이 증거했던 자가 세례를 주매 사람이다 그에게로 가니라. 아침 10시를 말하는 것입니다. 오후 4시 유대인의 시간으로 그러나
요한은 로마 시간 아침 10시를 말하는 것입니다. 이것이 일어난 시기는 아침 10시에 그들이 알기 원했습니다. 라비어, 당신이 어디 삽니까? 이상하지 않습니까? 주님이 주님을 쫓을 적에 쫓지만은 예수가 어디서 사느냐고 물어봅니다. 그때 내게 와서 보라고 말했습니다. 그날 아침 10시에 함께 했습니다. 기묘하게 좋지 않습니까? 우리는 많은 것을 설명할 필요가 없습니다. 와서 보라고 말하는 것으로 충분합니다. 사춘기 아이들이 지금 이러한 일을 행하고 있습니다. 사춘기 아이들이 다른 사춘기 아이를 길에서 보고 와서 봐라 말합니다. 말씀 안에 잠김이 뭐를 설명하지 않고 구호를 선포하는 것이 뭐를 설명하지 않고 분위기가 사람을 장악합니다. 분위기가 선명합니다. 첫마디 말보다 낫습니다. 그래서 와서 보라. 그래서 우리는 이것을 배울 필요가 있습니다. 어른들은 설명을 많이 하기 원합니다. 창세기부터 계시록까지 설명하기 원합니다. 그렇게 사람들은 도망갑니다. 가장 좋은 것은 와서 보라고 말하는 것입니다. 이제 사춘기 아이들이 도는 우리 집회는 전통적인 그런 집회가 아닙니다. 종교적인 집회가 아닙니다. 이제 집회는 생명이 충만합니다. 말씀 안에 잠기고 말씀이 충만하며 하늘에서 빼는 에너지가 충만합니다. 누가 이런 분위기에 장악되지 않습니까? 그렇기 때문에 가장 좋은 것은 우리가 사람들로 하여금 보게 하는 것입니다. 우리의 참 상황을 보게 하는 것입니다. 이것이 가장 좋은 길인 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 형제들에게 말합니다. 팬데믹 다음에 우리는 교회 인도자들이 모일 수가 없었습니다. 그렇기 때문에 좋은 교통을 허락하셨고 코니술 형제들이 아밀 집에서 함께 코니술 집에서 준비함으로써 거기서 우리는 모였습니다. 인도하는 형제들이 여기 함께 모였습니다. 거기에 얼마나 많은 형제들이 지나갔죠? 거기에 5,000명의 형제들이 그걸 거쳤습니다. 인도자들의 형제들인 것입니다. 우리가 서로 돌아가면서 모였습니다. 어떤 이들은 여러 번 거쳤습니다. 목적이 무엇이었죠? 이것은 인도자들이 가까워지는 것입니다. 그럼으로써 우리는 서로 아는 것입니다. 어떻게 디모데가 바울의 가장 믿는 동역자가 되었습니까? 디모데가 빌립보서를 보십시오. 뭐라고 말했습니까? 빌립보서 2장 19절. 내가 디모데를 속히 너에게로 보내기를 주 안에서 바람은 너희 사정을 함으로 안위를 받으려 함이니. 이는 뜻을 같이 하여 너희 사정을 진실한 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다. 디모데가 누구죠? 20절. 이는 뜻을 같이 하여 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다. 디모데는 바울을 믿었습니다. 온전히 믿었습니다. 바울 또한 예수도 알았지만은 사람을 믿을 수가 없었습니다. 그러나 왜 디모데를 믿었죠? 21절. 저희가 다 자기를 구하고 그리스도의 일을 구하지 아니하되 디모데의 연단을 너희가 안 하니? 왜 그렇죠?
디모데후서 3장. Isso eu tenho falado para esses 5.000 irmãos que passaram nessa comunhão. 여기 이런 5천 명의 교통 형제들에게 내가 말했습니다. Tem seguido de perto o meu ensino. Irmãos, 너는 나의 가르침을 가까이 따르느니라. 우리가 어떻게 알죠? 우리가 어떻게 서로서로 믿죠? 우리가 가까이 따를 적에 그러합니다. 가르침을 가까이 따르고 말씀을 가까이 따를 적에 많은 인도하는 인도자들이 특별히 지금 우리 가운데에서 참으로 아프리카에서 동역자들이 일어나고 있습니다. 그런 여러 나라에서의 그 인도자들을 내가 모릅니다. 개인적으로. 여기 있는 형제들 내가 몇 명을 압니다. 케냐로 온 형제들, 우간다 형제들, 콩고에서 온 형제들. 그러나 딴전 형제들이 오질 않았고 비자 문제입니다. 카마론 형제들도 오지 않았습니다. 그를 본 적이 없습니다. 그러나 그들이 가까이 나를 쫓습니다. 하나님은 그들에게 인터넷을 허락했습니다. 그들을 만날 적에 우리는 깜짝 놀랄 것입니다. 그들이 말씀을 가까이 쫓고 가르침을 가까이 쫓고 있습니다. 이렇게 함으로써 우리가 그를 모르지만, 개인적으로 모르지만 그들이 나와 가까움을 느끼고 나는 그들에게 친밀함을 느낍니다. 왜냐하면 가르침을 가까이 쫓기 때문인 것입니다. 내가 믿기로는 많은 형제들이 가까이 쫓고 있습니다. 많은 형제들이 목요일날 그 라이브를 잃어버리지 않고 토요일날에 그 라이브를 빼앗기지 않고 주일날 혼자의 말씀을 놓치지 않습니다. 이것이 우리로 하여금 신임하게끔 합니다. 우리는 서로 더 알게 됩니다. 좀 더 잘 알게 되지 않습니까? 부정적인 말이 올 적에 그런 말을 듣지 않습니다. 왜 그렇죠? 왜냐하면 가르침이 오르는 자를 알기 때문인 것입니다. 그러나 가르침만을 아는 것은 충분하지가 않습니다. 그러나 너는 나의 가르침을 가까이 따르고 그뿐만 아니라 나의 행함을 보느니라. 내 여행을 동반하고 여러 상황, 많은 상황들을 같이 겪게 되고 그 상황 가운데에서 내 태도, 행동을 보느니라. 나의 그 목적을 알게 되고 이런 여러 가지 상황 가운데서 나와 함께 겪었던 상황 가운데에서 나의 믿음을 깨닫게 되고 아무것도 안 될 것 같은 상황에서 바울은 믿음이 있었기 때문에 그것이 생명을 산출한다는 걸 알았습니다. 사역 가운데에서 많은 오래 참음, 거기서 오래 참음이 필요합니다. 디모데는 바울의 오래 참음을 봤습니다. 사랑을 봤습니다. 바울이 행하는 모든 것, 그것이 사랑으로 드러난다는 것을 옆에서 봤습니다. 스스로의 영광을 구하지 않았습니다. 스스로의 뜻을 행하지 않았습니다. 모든 것이 사랑으로 나왔습니다. 그리고 인내하는 것을 봤습니다. 인내는 사도를 증거하는 것입니다. 그뿐만 아니라 나의 또 핍박받음, 디모데는 그가 가까이서 바울이 겪은 핍박을 봤습니다. 그 고난을 봤습니다. 그렇기 때문에 디모데는 바울과 가까이 있었고 바울은 오로지 그만을 믿었습니다. 하나님은 이러한 분위기를 우리 가운데 형성하고 있습니다. 형제들이 알지 모르겠습니다. 당연히 우리 가운데 계셨을 적에 그분이 가시는 곳마다 우리는 쫓아갔습니다. 버스가로 가셨고 여러 브라질리아 여러 군데로 갔습니다. 우리는 그 일을 동반했고 그 함께 특별 집회 때뿐만 아니라
그분과 함께 식사하고 저녁을 같이 하고 커피를 같이 마시고 거기서 어떠한 형식이 없는 그런 교통을 했고 그분이 행하시는 것과 그분의 마음을 보고 믿음을 보고 우리는 그분을 알았습니다. 이것이 뭐죠? 와서 보라는 것입니다. 이것이 바로 와서 보라는 것입니다. 사람들을 초대해서 교회 생활을 보게 하십시오. 말씀 안에 잠기는 것. 그 사춘기의 집 그런 캡탄을 보게 하고 많은 걸 설명하지 마십시오. 와서 보라고 말하십시오. 안드레가 와서 봤고 오후에 함께 머물렀습니다. 39절 예수께서 가라사대 와 보라. 그러므로 저희가 가서 가신 대로 보고 그날 함께 거하니 때가 40시쯤 되었더라. 40절 요한의 말을 듣고 예수를 쫓는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레다. 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 예수가 사는 그것만을 봤습니다. 예수가 어디 사는 것을 보고 베드로에게 와서 메시아를 찾았다고 말했습니다. 얼마나 보는 것에 얼마나 능력이 있습니까? 실제가 있는 것을 볼 적에 능력이 있습니다. 가서 보고 예수와 함께 있었고 베드로에게 와서 우리가 메시아를 찾았다. 유대인들이 추구하는 그것이 메시아였습니다. 오늘날까지 유대인들은 메시아를 기다립니다. 그러나 이 메시아는 이미 오셨습니다. 두 번째 주님이 오실 적에 메시아를 만날 것입니다. 그는 찾았습니다. 시몬에게 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아가 만났다니 그리스도라. 그리고 예수께 오니 예수께서 보시고 가라사대 내가 요한의 아들 시몬이 장차 게바라 하리라 하시니 게바는 번역하면 베드로라. 그런 말했습니다. 마태복음 16장 18절 너는 베드로라. 내가 이 반석에 내 교회를 세우리라. 베드로는 이러한 반석이 아니었습니다. 베드로는 바로 교회 건축을 위한 돌이었습니다. 여기서 우리는 하나님의 갈망, 그것은 교회를 건축하기 위한다는 것을 볼 수가 있습니다. 여기서 베드로는 기쁜 인상을 받고 베드로 전서 2장 4절에서 뭐라고 말하죠? Chegando-vos para ele a pedra que vive, Cristo é a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus 사람에게는 버림받아 되었으나 하나님께 택하심을 받은 보배로운 사한돌이신 예수께로 나와 너희도 사한돌같이 예수는 그의 이름을 바꿨습니다. 시몬이 그 베드로 산돌이라고 너희는 사한돌과 같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. 하나님은 건축을 원하십니다. 우리는 건축을 위한 재료들입니다. 우리는 사랑의 천으로 짜여지고 있습니다. 이것이 바로 건축인 것입니다. 이제 우리는 지속적으로 끝낼 필요가 있습니다. 다음날 43절 나를 쫓으라. 여기서 빌립이 안드레에게 왜 가까웠는가? 그들은 같은 도시의 사람들이었습니다. 이튿날에 예수께서 갈릴리로 나와 빌립을 만나 이르되 나를 쫓으라 하시니 빌립은
안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라. 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 사실을 말하자면은, 정확히 말하자면은 예수가 요셉의 아들, 이름으로 아들입니다. 그는 처녀 마리아에게부터 났습니다. 성령으로 잉태되었습니다. 그는 요셉으로 난 자가 아닙니다. 마리아로부터 났습니다. 나사렛 예수. 46절에 나다나엘이 가로되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? 나사렛은 참으로 멸시받는 곳이었습니다. 사람들이 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? 예수는 참으로 벨렘에서 나왔습니다. 우리가 이걸 압니다. 그리고 나사렛에서 자랐습니다. 그래서 나사렛 예수라고 이름이 붙은 것입니다. 그는 요셉의 아들이지만은 마리아에게서 사실은 마리아에게서 난 것입니다. 그래서 나다나엘이 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐? 그때 변명하지 않았습니다. 빌립이 가로되 와 봐라 아니라. 이러한 새로운 단계에 있어서 7명이 역사할 때 우리는 많은 것을 설명할 필요가 없습니다. 우리는 선자의 말씀만을 사용합시다. 우리가 기도할 적에, 길에서 기도할 적에도, 사람이 기도를 요구할 적에 우리 사춘기 아이들이 사람들을 기도할 적에, 기도를 요구할 적에 결혼 생활하는데 나에게 기도해달라. 사춘기 아이가 결혼을 위해서 기도할 수 있겠습니까? 어떻게 기도합니까? 우리 아이들은 담대합니다. 그들은 선자의 말씀을 사용합니다. 선자의 말씀을 갖고 기도합니다. 그런데 사람들이 기도할 적에 웁니다. 너는 내가 기도 요구한 걸 기도하지 않았지만은 내가 필요한 걸 기도했다. 그래서 와서 봐라. 우리는 그리고 선자의 말씀을 사용할 필요가 있습니다. 형제들은 우리에게 말하기를 어떤 쪽에 선자의 말씀이 길에서 기적을 일으킨다는 것을 알지만은 그러나 교회 안에서는 기적이 일어난다고 믿지 않습니다. 떡을 뗄 적에 우리가 축복 기도를 하고 20년 전에 기도로서 기도합니다. 종교적인 기도. 교회 안에서도 우리가 선자의 말씀을 갖고 기도할 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 우리는 단순하게 와서 봐라 이렇게 말할 필요가 있습니다. 주님의 임재가 우리를 불태웁니다. 사람들이 와서 봐라 말할 적에 와서 물어보면 뭐죠? 말씀의 흐름을 통해서 그들은 하나님의 임재를 느끼게 될 것입니다. 그때 그들은 어떤 일이 있는가 내 마음이 불타고 있다. 이 말씀이 나를 내 마음이 불타게끔 한다. 엠마오로 가는 두 제자들 같이 주님이 말하고 말할 적에 그러나 마음이 불탔습니다. 와서 보라 말할 적에 많은 걸 설명할 필요가 없습니다. 우리가 선자의 말씀을 얘기하면 됩니다. 말씀 안에 잠기면 됩니다. 구원을 선포하고 마음 안에 불탐이 가운데서 예수를 볼 것입니다. 여기 하나님이 있다는 것을 보게 될 것입니다. 그래서 우리가 사람들을 말씀의 잠김의 분위기 안으로 데려가고 그때 그들은 하나님의 임재를 느끼게 될 것입니다. 나다나엘이 주님께 오는 것을 보고 47절
예수께서 나다렛에 자기에 오는 것을 보고 그를 가리켜 가라사대 보라 이는 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. 나다렛에 가로되 어떻게 나를 아나이까? 예수께서 대답하여 가라사대 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과나무 아래 있을 때 너를 보았느니라. 그때 나다나엘이 놀랐습니다. 대답하여 라피여 당신은 하나님의 아들이시며 당신은 이스라엘의 임금이로소이다. 예수께서 대답하여 가라사대 내가 너를 무화과나무 아래서 보았다 함으로 믿느냐? 이보다 더 큰 일을 보리라. 더 큰 걸 보리라. 또 가라사대 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 이러한 사닥다리에 있습니다. 그분은 육신이 되었습니다. 말씀이 육신이 되었습니다. 그가 죽고 부활하심으로써 그분은 이렇게 사람을 하늘로 이끄는 그러한 사닥다리가 되었습니다. 이제는 요한은 말할 수 있습니다. 하늘에 열린 문이 있고 큰 음성이 있어 가라되 일로 올라와라. 왜 그렇죠? 우리는 이미 연결되어 있습니다. 하늘과 땅이 연결되어 있습니다. 올라갈 수 있습니다. 그렇기 때문에 와서 보라. 혼자의 말씀이 있습니다. 혼자의 말씀이 하나님의 임재를 가져옵니다. 아멘. 예수는 주있습니다.